استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا حي يا قيوم بك تحصنت فاحمني بحماية كفاية وقاية حقيقة برهانه الزمان. بسم الله. وادخلني يا أول يا آخر مكنون غيب سر دائرة كنزي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأسبل علي يا حليم يا ستار كان والستر هجاب صيانة نجاة واعتصم بحبل الله يا محيط يا قادر علي سور أمان حاطة مجلس صراطك عز عظمة ذلك خير ذلك من آيات الله. وأعذ يا رقيب يا مجيب واحرسني في نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وداري بكرات عزتي غزوتي وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. وقل يا مانع ويا دافع وبحق أسمائك وآياتك وكلماتك شر الشيطان والسلطان. فإن ظالم أو جبار بغى علي أخذته غاشية من عذاب الله. ونجني يا مذل يا منتقم من عبيدك ظلمة الباغين علي وأعوانهم. فإن هم لي أحد منهم بسوء خذله الله ختم على سمعي وقلبي وجعل على بصري غشاوة فمن يهدي من بعد الله. واكفني يا قابض يا قهر خدعت مكر وتطم أني مذموم مذموم مدحور بالتقصير تغيير تدمير فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. وذكني يا صبوح يا قدوس لذة مناجاة أقبل ولا تخف إنك من الآمن في كنفي. وذكهم يا ضار يا مميت نكال وبال زوال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله. وأمني يا سلام يا وين صلاة جولة دولة الأعداء بغاية بداية آية لهم البشرى بالحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. وتوجني يا عظيم يا معز بتاج مهابتك إبداء جلال سلطان ملكوت عز عظمة. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله وألبسني يا جليل يا كبير خلعة جلال جمال كمال إقبال. فلما رأيناه أكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله. وألقي عزيز يا ودود علي محبة منك تنقاد وتختلي بها قلوب عبادك بالمحبة والمعزة والمودة من تعطيب التأديب يحبونهم كحب الله. الذين آمنوا أشد حبا لله واظهر علي ظاهر وباطن أسار أسفار أنوار يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله وجه اللهم يا صمد يا نور وجه بخفاء جمال وزي إشراق. فإن حاجوك فقل أسلمت وجه لله وجميل يا جميل وبدأ السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام بالفصاحة والبراءة والبلاغة. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برأفة رحمة رقتي ثم تلين جلود وقلوب بلا ذكر الله. وقالتني يا شديد البطش يا جبار بسيف الهيبة والشدة والقوة والمنع من بأس جبروت عزة وما النصر إلا من عند الله. وأدم علي باسط يا فتح بهجة مسرة ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري بلطائف عواطف ألم نشرح لك صدرك وبأشائر بشائر يوم الدين يفرح المؤمنون بنصر الله. وأنزل اللهم يا لطيف يا رؤوف بقلب الإيمان والإطمئنان والسكينة والوقار يكون من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. واقر علي يا صبور يا شكور صال الذين تضروا بثبات يقين تمكين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. غلبت فئة كثيرة بإذن الله. واحفظ يا حفيظ يا وكيل بين يدي ومن خلفي وعن يمين وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي بوجود شهود جنود لهم معقبات من بين يدي ومن خلفي يحفظونه من أمر الله. فثبت اللهم يا قائم يا دائم قدمي كما ثبت القائم. كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. وانصرني يا نعم المولى ويا نعم النصير على أعداء نصر الذين قيل له تتخذون أزوا قال أعوذ بالله. وأيدني يا طالب يا غالب تي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بتعزيز توقير إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله في يا كافي الأسى ويا شافي الأدواء بعوائد فوائد. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ودن علي وهاب يا رزاق بحصول وصول قبول تيسير تدبير التسخير كل واشربوا برزق الله. والزمني يا واحد يا أحد كلمة التقوى كما ألزمت حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم حيث قلت فاعلم أنه لا إله إلا الله. أكرمني يا غني يا كريم وتولني يا ولي علي بالولاية والعناية والرعاية والسلامة مزيد إرادة إسعاد إمداد ذلك خير ذلك من فضل الله. وأكرمني يا غني يا كريم السعادة والسيادة والكرامة والمغفرة كما أكرمت الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله.
طب علي يا تواب يا حليم توبة نصوح أكون من الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله اختم يا رحمن يا رحيم بحسن خاتمة الناجين والراجين الذين قيل لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله اسكن يا سميع عليم يا قريب جنة عدن وعدة المتقين الذين دعوا فيها سبحانك الله وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله ألف 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 يا الله يا الله يا الله يا الله يا نافع 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 يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا حي يا قيوم 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 يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نسألك بتريليون حرمات هذه الأسماء والآيات والكلمات سلطانا نصيرا سلطانا نصيرا سلطانا نصيرا سلطانا نصيرا ورزقا كثيرا قلبا قليلا وعلما غزيرا وعملا بريرا وقبرا منيرا وحساب يسير وملكا في الفردوس كبيرا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan lanjutkan pertemuan kita pada pagi hari ini dengan kitab Sunan Ibni Majah Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwini rahimahullahu ta'ala qala babu as-sadri alal mu'mini wa dabil hududi bisyubahat ila an qala babu as-syafa'ati bil hudud. Bab yang menyatakan tentang syafaat, permohonan syafaat, permohonan keringanan, permintaan agar dielakkan daripada hukuman had. Pada beberapa waktu yang lalu kita ingatkan kepada sahabat-sahabat kita yang menjadi peguam, yang menjadi pengacara, kalau dengan berkas atau juga dengan orang yang minta bantuan untuk guamannya, untuk pembelaannya, itu ternyata memang terbabit melakukan kesalahan dengan kes, dengan tuduhan seumpama rogol, seumpama membunuh, seumpama mensedrakan, seumpama menipu, seumpama menganiaya, atau juga dengan perkara-perkara yang memang dapat dipastikan oleh si pengacara, oleh si peguam, bahwasanya kebenaran tidak memihak kepada dia yang minta guaman dengan kita. Kalau Anda terima untuk menjatuhkan hukuman ke atasnya, itu silahkan saja. Tapi kalau seandainya Anda terima sebagai peguamnya untuk membebaskan dia daripada hukuman, untuk membebaskannya daripada hudud, untuk membebaskannya daripada kesalahan, lebih-lebih lagi kes-kes yang seperti itu sangat basah. Artinya sangat besar imbalannya, yang kadang-kadang dengan mereka sanggup mengatakan awan nak berapa. Jangan terbabit dengan kes-kes yang seperti itu. Berat resikonya nanti pada hari pembalasan. Berat resikonya yang pada itu dengan kita membalik fakta daripada boleh kepada tidak boleh, daripada tidak boleh menjadi boleh, daripada bersalah kepada tidak bersalah, daripada bersalah kepada tidak bersalah, disebabkan karena duit yang mampu untuk membenarkan yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengari kes kejadian dengan salah seorang daripada kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Sayyidina Muhammad bin Ruh al-Masri qala anba'ana Laits bin Sa'd an Ibn Shihab bin Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Quraisyan
orang-orang Quraisy. Maknanya ini adalah orang-orang yang mempunyai otoriti, wewenang, tokoh-tokoh masyarakat. Suku bangsa Quraisy adalah merupakan suku bangsa yang tertinggi dalam urutan kabilah-kabilah Arab. Jadi yang pernah disebutkan di dalam hadis, daripada bangsa Arab secara umum terpilih Bani Kinana. Daripada Kinana terpilih orang-orang Quraisy. Daripada Quraisy terpilih Banu Hashim dengan Bani Muttalib. Daripada Bani Hashim dan juga daripada Bani Muttalib, itulah asal muasal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Nabi daripada Bani Al-Muttalib atau daripada kabilah Bani Hashim dengan Bani Muttalib. Bani Muttalib itu adalah bagian daripada Quraisy. Quraisy ini adalah merupakan bagian daripada Kinana. Kinana bagian daripada orang Arab, atau Quraisy daripada Arab, Arab daripada Kinana. Secara pasti Quraisy yang terbabit atau daripada warga Quraisy yang terlibat dalam kisah pembicaraan yang dibicarakan sekarang. Anna Quraisyan, sesungguhnya orang Quraisy, ahammahum sya'nu al-mar'atil makhzumiyati allati sarakat. Orang Quraisy memang betul-betul mengambil berat atau berada dalam keadaan kebingungan, kepikiran tentang keadaan nasib wanita makhzumiyah yang terbabit dalam kes pencurian. Ini yang terbabit daripada suku Quraisy. Maka orang-orang Quraisy betul-betul kepikiran dengan perkara itu. Faqalu mayyukalimu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berkata, kira-kira siapa yang boleh memintakan keringanan, memohonkan syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi usaha dan upaya daripada mereka, karena mereka tahu ketegasan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan hukum akam. Nabi kita tidak akan membeza-bezakan antara Quraisy dengan yang lainnya. Siapapun yang terbabit, hukum akan dilaksanakan. Itu ketentuan undang-undang dan itu yang sepatutnya. Siapapun yang terbabit, siapapun yang bersalah, kita tidak akan membezakan antara satu dengan yang lain. Salah dengan sesiapapun salah, betul dengan sesiapapun juga benar. Tak ada benar dengan fulan menjadi salah dengan yang lain. Tidak ada salah dengan si fulan ternyata betul dengan yang lain. Salah untuk semuanya, betul dan benar, benar dan betul juga untuk semuanya. Jadi kata mereka, siapa kira-kira yang boleh ngobrol, cakap, memintakan keringanan dan memintakan syafaat kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi kata mereka, siapa kira-kira yang berani untuk mendapatkan keringanan? Siapa yang berani untuk mengajukan permohonan, permintaan agar dengan baginda memberikan satu keringanan selain daripada Sayyidina Usama bin Zaid, hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka pun juga memperhatikan, kalau dengan seumpama Sayyidina Umar adalah di kalangan orang yang paling tegas. Kalau dengan Sayyidina Abu Bakar segan untuk berbicara, sebab ini tidak memihak kepada hukum. Ini justru melawan hukum, melawan arus. Maka daripada sejumlah sekian yang mereka perhatikan, tidak ada insan yang paling dekat dan yang paling dicintai yang mendapatkan julukan Hibbu Rasulillah ibni Hibbi Rasulillah. Kekasih Nabi, putranya kekasih Nabi. Kekasihnya baginda Nabi adalah Sayyidina Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah kawin dengan Sayyidatuna Asma, kawin dengan Sayyidatuna Ummu Aiman. Dapat anak diberi nama dengan Usama. Sayyidina Usama ini mendapatkan julukan Hibbu Rasulullah, kekasihnya Rasulullah, putra kepada kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi mereka memperhatikan, baik itu dengan julukan yang mereka berikan kepada Sayyidina Usama, atau memperhatikan hubungan baik dan juga dengan peranan daripada Sayyidina Usama sendiri dalam kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita tahu pada peristiwa sebelum Nabi kita wafat, Nabi kita telah mempercayakan kepada Sayyidina Usama untuk menjadi panglima perang melawan pasukan Romawi. Ini berarti Sayyidina Usama adalah orang yang hebat, jenderal dalam Islam yang pertama, jenderal Muslim yang pertama yang dilantik untuk menjadi panglima perang. Itu adalah Sayyidina Usama bin Zaid pada masa usia di bawah daripada 20 tahun. Siapa yang berani untuk berbicara tentang itu selain daripada Sayyidina Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu? Fakallamahu Usama, maka Sayyidina Usama pun ngobrol, bercakap. Jadi posisi Sayyidina Usama kalau seperti zaman kita sekarang sama dengan peguam. Jadi Sayyidina Usama diminta untuk mengelakkan hukuman potong tangan kepada wanita Makhzumi yang terlibat dalam kes pencurian. Posisi Sayyidina Usama sama seperti dengan pengacara untuk membebaskan hukuman yang sudah disabitkan oleh pihak pendakwa raya, oleh pihak hukum. Faqala, setelah Nabi kita mendengar rayuan agar tidak dilaksanakan hukuman potong tangan kepada wanita Makhzumiyah tadi itu daripada Sayyidina Usama, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nada suara yang tinggi, atasma'u bi hadin min hududillah, apakah kau mintakan syafaat dalam ketentuan hukuman hudud-hududnya Allah? Atasma itu disebut dengan istifham ingkari. Apakah kau mohonkan syafaat, minta keringanan, minta dibebaskan seseorang daripada salah satu daripada hukuman Allah? Wah, berat. Ini berat. Jadi mengguam untuk membela kebenaran silahkan, dan itu kewajiban daripada peguam. Kewajiban daripada peguam untuk membela kebenaran. Agar macam mana seseorang yang akan dihumbat atau dihumban ke dalam penjara akan menerima hukuman mati, akan menerima hukuman seumur hidup, akan menerima hukuman sekian tahun, itu yang mazlum dapat diselamatkan daripada al-zalim. Tapi kalau untuk membebaskan yang zalim daripada kezalimannya, yang salah daripada kesalahannya, itu bersekongkol untuk meraih murka dan kebencian Allah Jalla Jalaluh. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qisti. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah telah bersaksi dan juga dengan para malaikatnya. Wal malaikatu ulul ilmi, dan juga dengan para alim ulama. Qa'iman bil qisti, bahwasanya Allah bersikap adil. Itu berarti mencerobohi salah satu daripada sifat Allah. Allah yang mempunyai sifat maha adil, maha bijaksana. Jadi kalau pada itu ada guaman yang seperti itu, ini berarti menumbangkan keadilan, menumbangkan kebenaran. Dalam satu bahasa hadis, Nabi kita bersabda, macam mana Allah boleh memuliakan satu kaum, mana mungkin Allah memuliakan suatu suku bangsa yang kalau pada saat dengan mereka tidak menyelamatkan dan tidak membantu dan menolong orang-orang yang dizalimi di kalangan mereka. La yukhadhu biyadi zalimin, di saat tidak ada orang yang membela orang yang dizalim. Membela kepada orang yang dizalim itu merupakan kewajiban kita bersama. Boleh menjadi sebab dengan kita tidak dipandang mulia, tidak dimuliakan. Boleh menjadi sebab dengan kita akan teralih daripada pandangan ridha Allah Jalla Jalaluh kalau pada waktu dengan kita tidak membela orang-orang yang dizalim. Makanya di antara daripada pesan khas baginda kepada umat, Nabi kita bersabda, unsur akhaka zaliman aw madluma. Belalah saudara kamu pada waktu dia zalim dan juga pada waktu dia mazlum. Sahabat jadi bingung, bagaimana dengan kita membela orang zalim? Kalau kita membela orang yang mazlum itu wajar, kita selamatkan dia daripada kezaliman, daripada serangan.
daripada tindakan, daripada hukuman. Tapi bagaimana kita membela orang yang zalim? Nabi kita bersabda, antamna'ahu anil zulmi, kita cegah dia daripada kezaliman. Itu berarti dengan kita membelanya. Orang yang dizalim akan kita bela, kita selamatkan. Orang yang zalim kita elak dan kita sekat dia jadi kezalimannya. Apa kata Sayyidina Umar? Dan juga ucapan sebelumnya daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum, Sayyidina Umar menyatakan seperti ini, yang zalim di kalangan kalian itu akan menjadi lemah, aku akan ambil haknya orang yang lemah daripada mereka, sehingga dalam pemerintahanku nanti orang-orang yang zalim tidak berkhayal akan menzalimi orang-orang ramai atau juga orang lain, dan juga dengan orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah tidak terlintas di dalam hati mereka yang dengan hak-hak mereka akan terambil. Orang-orang yang kuat gagah perkasa tidak akan menghayal untuk merampas, merompak, mengambil kepunyaan orang lain, dan juga dengan orang-orang yang lemah tidak terlintas di dalam hati mereka atau tidak ada rasa risau di dalam hati mereka kalau dengan hak-hak mereka akan terambil. Kenapa? Sebab aku akan tegakkan kebenaran kepada mereka. Bagaimana begitu Nabi kita mendengar ucapan daripada Sayyidina Usama bin Zaid ini, Masya Allah tabarakallah, suatu jalur link yang paling susah ditolak. Dia ada 3 jalur yang paling susah ditolak. Jalur yang pertama melalui istri. Jadi dengan komandan tidak berhasil, dengan asisten tidak berhasil, setiausaha tidak berhasil. Udah, bagaimana kalau dengan perantaran istri daripada orang berkenaan? Jadi kalau rayuan dan bujukan daripada istri, boleh jadi dengan seorang laki-laki itu akan tumbang. Karena yang meminta itu adalah istri kesayangan dia. Tak ada apa-apa bang, oke lah bang, abang kena mainkan peranan juga. Abang sayang tak ke aku? Kalau abang memang betul-betul sayang, abang kena berbuat lah. Tapi itu kan tuh salah ya, nggak apa-apa lah bang, sekali aja, bukan tiap kali. Cuma hanya seumur hidup. Bantulah. Tapi itu kan bertentangan dengan undang-undang. Itu kan tidak boleh. Lagipun juga hukumnya haram. Cuma kita terbabi dengan satu perkara haram. Abang tak boleh. Aku tak boleh terbabi dengan perkara semacam itu. Tak apa bang, sekali-sekali aja. InsyaAllah oke, Allah ampunkan. Bujukan daripada istri. Atau rayuan dan bujukan daripada mak dan ayah. Ini juga berat untuk ditolak. Mak, tapi itu tak boleh mak. Tak kisahlah boleh tak boleh. Yang jelasnya mak minta. Mak minta. Mak sudah terasa malu betul dengan keluarga itu. Mereka minta sangat. Betul-betul berharap kepada mak agar mak sampaikan keinginan mereka itu kepada awak. Takkan awak tak sayang dengan mak. Kalau memang betul-betul awak setia dengan mak, bakti dengan mak, jadi jangan sampai kau abaikan permintaan daripada mak ini. Ini juga rayuan yang paling berat. Rayuan yang ketiga yang paling berat itu daripada sang kekasih. Baik sang kekasih itu anak, sang kekasih itu adalah teman, sang kekasih itu adalah atasan, siapa saja yang dikagumi, yang dikasihi, itu rayuannya susah ditolak. Jadi di sini mereka tahu. Jadi Sayyidina Zaid bin Harithah yang pernah mendapatkan julukan sebagai Zaid bin Muhammad, yang mendapatkan penghormatan sebagai putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai anak angkat. Kemudian juga Allah turunkan ayat tentang putra beliau Sayyidina Usama, falamma qada Zaidun minha watara. Zaid yang disebut dalam Al-Quran. Jadi semulia-mulia Sayyidatuna Khadijah, semulia-mulia Sayyidatuna Fatimah, semulia-mulia Sayyidatuna Aisyah, sebutkan saja sejumlah sekian ramai daripada para sahabat Nabi dalam berapa ramai yang disebut namanya dalam Al-Quran. Kita mulai dengan 10 al-asyara mubasysyirin bil jannah. Yang pun kita tidak hafal Quran, tapi pernahkah dengan kita mendengar ada sebutan Sayyidina Abu Bakar yang ada izqala li sahibihi, kepada Sayyidina Umar tak ada, kepada Sayyidina Utsman tidak ada, kepada Sayyidina Ali menantu, sepupu, dan juga pada masa yang sama salah seorang
daripada panglima perang, salah satu daripada khulafaur rasyidin, salah satu daripada 10 yang telah mendapatkan janji surga. Tak ada sebutan nama Sayyidina Ali dalam Al-Quran. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Zubair bin Awam, Sayyidina Talha bin Ubaidillah, Sayyidina Zaid bin Sa'id, kemudian dengan Sayyidina Abu Ubaidah Amir Abdul Jarrah 5, kemudian juga yang ke-6 dengan Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, ke Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu ke-10 daripada sahabat yang dikenal dengan Al-Asyara Mubasysyir bil Jannah, tak ada seorang pun yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Satu-satunya nama sahabat Nabi disebut dalam Al-Quran, falamma qadha Zaidun minha wa tara. Falamma qadha Zaidun minha wa tara, pada saat Sayyidina Zaid telah menunaikan hajatnya, maksudnya telah melakukan hubungan intim dengan Sayyidatuna Zainab binti Jahash, zawajnakaha, kami nikahkan kamu dengan dia. Jadi Al-Quran dalam rangka mengawinkan, menikahkan baginda Rasulullah SAW kepada Sayyidatuna Zainab binti Jahash atau binti Haris, maaf, itu bertujuan untuk membentras hukum hakam tabani yang setelah turunnya ayat ud'uhum li abaihim sudah tidak dibenarkan lagi pembinaan kepada yang bukan anak kandung. Pemberian bin, nama kepada yang bukan kepada anak kandung. Macam manapun dekat dan lekatnya, tetap saja dia bin kepada orang tuanya, tidak boleh kita binkan kepada kita. Diingat, mungkin saja sejak daripada kecil kita bela, kita pelihara, bukan setakat itu saja, sampai kita bagi bin kepada nama kita. Namanya adalah Safawi, Safwan, namanya Syukran, namanya Hamran, namanya Nu'man, bin kita. Tak boleh. Itu anak ada mak ayahnya, dia bin kepada mak dan ayah, tidak boleh dibinkan kepada kita. Yang namanya tabani, kalau dengan bahasa kita anak angkat, itu sudah terangkat. Sebutan ada, silakan dengan sebutan dan juga dengan pengangkatan, tapi bukan dengan hakikat. Bapak angkat, ibu angkat, anak angkat, saudari angkat, abang angkat, adik angkat, semuanya hukumnya sudah terangkat. Tapi sebutan itu bapak angkatku, ibu angkatku, dengan makna yang kita memberikan penghormatan, penghargaan, ijlal dan ta'zim kepada orang tadi itu macam seperti mak dan ayah kita. Silakan. Anak angkat kita anggap dia macam seperti anak kandung kita, kita pelihara, silakan. Tapi sampai diberikan bin kepada nama kita, itu tidak boleh. Jadi dengan insan yang namanya disebut di dalam Al-Quran, mempunyai anak bernama Usama. Usama anak daripada seorang kekasih. Itu diperalat oleh mereka untuk mendapatkan keringanan hukum, agar nanti kita berpaling daripada melaksanakan hukuman potong tangan kepada wanita al-maksumiyah. Nabi kita marah secara seketika. Atas fa'o, apakah kau mengharapkan kelonggaran, keringanan dalam salah satu daripada hukuman hudud Allah? Bukan cakap macam itu. Nabi kita langsung naik atas mimbar dan cakap, qama fahtataba, bangkit terus berkhutbah. Ayuhanas, hai sekalian manusia, innama halakal ladina min qablikum, yang menyebabkan binasanya umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu binasa, takkan umat ini tidak akan binasa kalau pada itu terbabit dengan perkara yang sama. Innama halakal ladina min qablikum, sesungguhnya binasanya mereka-mereka yang sebelum kalian, annahum, bahwasanya mereka, kanu idza saraka fihimud asyarifu tarakuhu, yang menyebabkan binasanya orang-orang sebelum kalian, di mana dengan mereka apabila terdapat orang yang mulia terbabit dalam kasus pencurian, mereka tinggalkan. Idza saraka fihim, apabila ada di kalangan mereka yang mencuri, apabila ada terdapat orang yang mulia di kalangan mereka yang mencuri, tarakuhu, mereka biarkan. Anak menteri bebas, anak gubernur bebas,
anak seorang pegawai tinggi kerajaan, bebas. Adalah cara untuk menutupi supaya benda tadi itu tidak dipersoalkan. Cara yang seperti apapun, itu akan menyebabkan kebinasan umat. Suatu perkara yang patut kita amati, innama halaka. Ingat dengan bahasanya. Innama hanya saja yang menyebabkan binasanya umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu itu binasa dengan perilaku yang mereka lakukan, maknanya kita juga akan binasa. Pilih. Apakah dengan akan menjadi mangsa hukuman kepada salah seorang daripada putra, pada salah seorang daripada orang yang dekat, kepada salah seorang daripada keluarga, di pemerintahan, di kerajaan, keluarga diraja, dalam rangka untuk menyelamatkan negara dan rakyat. Atau akan berlaku kebinasan dan kehancuran kepada negara dan rakyat gara-gara dengan menyelamatkan orang yang tidak sepatutnya untuk diselamatkan. Tapi kenapa jadi seperti itu? Sebab saraka bihimu syarifu, yang terbabit dalam kes pencurian itu adalah orang yang mulia. Tarakohu wa idza saraka bihim ad-dha'if aqama alaihi al-haddu, dan apabila mencuri di kalangan mereka orang yang lemah, hukuman akan mereka tegakkan. Tegak hukum kepada orang-orang yang lemah. Tegak hukum kepada orang-orang miskin. Tegak hukum kepada orang-orang yang tidak punya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Mudah-mudahan ini satu prinsip yang terbaik. Asalkan kita tidak mencerobohi undang-undang negara yang boleh membahayakan kepada negara, agarkan dengan kita tidak terbabit melakukan suatu perbuatan yang dimurka dan dilarang oleh Allah Jalla Jalaluh. Dia tidak lebih daripada untuk disiplin atau tidak lebih daripada untuk kebaikan, tapi tidaklah merupakan yang prinsip. Maka hendaklah kita jadi pembela kepada orang-orang yang lemah. Misal saja. Tentu banyak misalnya seperti di zaman kita sekarang, dalam kondisi keadaan kita sekarang. Masa Roblox. Pasti dan pasti, kalau tidak pun kemungkinan besarnya dalam 100%. Di saat Panglima, Jenderal, Menteri, Gubernur yang berhormat lewat depan Roblox, dan mereka kenal. Mereka tidak akan tanya, ada surat pelepasan tak? Seolah polis tidak akan tanya, ada 2 dos tak? Polis tidak akan tanya, ada MITI, ada surat, ada lesen, atau hal-hal yang seumpamanya. Tak ada. Lewat saja. Assalamualaikum. Salam. Apa kabar tuanku? Apa kabar Tan Sri? Apa kabar Datau? Begitulah lebih kurangnya. Tapi bagaimana kalau dengan yang lemah? Bagaimana dengan orang yang lemah? Orang yang lemah juga belum mendapatkan toleransi yang semacam itu daripada kita yang punya wewenang. Itu akan besar pahalanya. Itu akan besar kesan dan pengaruhnya. Kita akan mendapatkan pelindungan daripada ahkamul hakimin. Karena dengan kita, sebagaimana tadi dengan kita bertoleransi dengan orang-orang gede, kita juga bertoleransi dengan orang-orang yang lemah. Sebab orang-orang yang lemah, kalau nak buat urusan pun juga susah. Kalau tidak ada connectionnya, kabelnya tidak kuat atau tak kuat mana, susah untuk dapat. Maka dengan kita tahu tentang itu. Asalkan dia bukan perampok, asalkan dia bukan perompak, asalkan dia bukan orang yang mencemarkan, yang boleh mencederakan, boleh membahayakan umat dan negara, suku dan bangsa. Dia mungkin disebabkan karena tidak ada kenalan dengan siapa-siapa. Maka dengan kita, dia nampak kelihatan ketakutan, tapi dia tidak nampak macam seperti orang jahat. Bagi laluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, apa? Tajawuz. Itu nanti pada waktu kita berada di Mahkamah Agung. Di hadapan Allah Jalla Jalaluh.
Allah dan para malaikat akan bagikan laluan kemudahan seperti itu juga kepada kita. Taisir, jangan mempersulit urusan umat. Dan kalau pada waktu kita masih ada ruang untuk kita bertoleransi, jangan pernah mempersusah urusan orang ramai. Yang kalau pada waktu dengan kita masih boleh memberikan kelonggaran. Kita tegas dengan hukum hakam. Jangan bertoleransi dengan undang-undang Allah. Haram, haram. Maksiat, maksiat. Tapi kalau hanya sekedar aturan, kita yang punya aturan, kita bersifat lonak, longgar, bertoleransi, taisir, yang memudahkan akan dimudahkan. Kalau ingin dipersulit oleh Allah dan para malaikat nanti urusannya pada hari kiamat, mungkin di alam barzah, mungkin pada waktu wafatnya, mungkin di alam kuburnya, persulit urusan orang ramai. Itu janji Allah. Itu pesan daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dharra man syaqqa. Orang yang memudaratkan akan dimudaratkan, orang yang mempersulit akan dipersulit. Nabi kita pesankan, yassiru wala tu'assiru. Permudahlah. Permudah artinya berikan kelonggaran, bukan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Itu bukan taisir, itu merubah hukum. Yassiru, bagi kelonggaran. Seperti dengan tahapan-tahapan yang sebagainya pernah disebut, kita dengan senyuman manis diminta maaf. Kapasiti mesin untuk 200 orang sudah terpenuhi. Kita boleh masuk. Salat di luar saja. Itu ada sejadah. Kalau tak ada sejadah, ambil sejadah. Salat di samping. Salat di beranda. Taisir. Ada di Perak, orang salat di belakang pagar. Tak apa, jangan dihalau. Bagi mereka, alhamdulillah, itu bukan perampok. Perampok takkan salat. Tengok. Kita tegas dengan perampok. Kita tegas dengan penjahat. Kita tegas dengan orang-orang yang membawa kemudaratan kepada negara. Kepada pembawa dadah, narkotika, pelacur, penzina, atau juga dengan perompak, atau yang merubah ketentuan hukum hak Allah. Tegas dengan mereka memang pada tempatnya. Tapi dengan orang nak pergi ke masjid, nak melaksanakan solat, datang ke masjid untuk ibadah kepada Allah, ini orang tidak akan buat kerusakan, kehancuran, kerisaan, kebinasan kepada negara. Sebab dia adalah orang yang mengenal Allah Jalla Jalaluh. Ya memang bukan tidak ada orang yang kenal Allah tidak pernah berbuat kesalahan, ada juga. Tapi mayoritasnya orang yang ke masjid, orang yang ahli ibadah, orang yang takut kepada Allah, insya Allah daripada 100 itu mungkin ada 1, 2, 3 yang degil dengan undang-undang. Tapi insya Allah kebanyakan mereka itu di kalangan orang-orang baik. Bertoleransilah kita dengan orang yang ingin mengabdikan dirinya kepada Allah. Jadi kita sebagai khadam dan juga pelayannya. In ra'aita li taliban fakullahu khadima. Kalau kau terjumpa dengan seseorang yang nak mencari aku, naklah kau menjadi pelayannya. Toleransi. Si minta maaf, di beranda sudah penuh. Biar salat parking, tempat parking saja. Salat di belakang pagar. Salat samping kereta. Misalnya itu toleransi yang saya maksudkan taisir. Dia tidak merubah ketentuan undang-undang. Dia ikut kebijakan daripada kita-kita. Ya Allah Arhamar Rahimin. Bisa juga dengan ketua polis. Tengok pada waktu masa beroperasi, ternyata polis yang bertugas sedang rehat di bawah kemah. Kita ternampak, kita sebagai ketua polis, kita inspektor atau dengan kita punya pangkat lebih tinggi lagi, kita brigadier jenderal, melihat keadaan semacam itu, toleransikan saja. Sebab dengan mereka sejak daripada jam berapa sampai pada jam berapa, daripada pukul berapa sampai pada pukul berapa, tungkus sumus di bawah terik matahari yang panas. Mungkin itu anak buah kita nak berehat sejenak, berikan kelonggaran seperti itu kepada mereka. Atashfa'u bi hadin min hududillah. Apakah kau nak minta kelonggaran, syafaat atas salah satu daripada ketentuan hukum hakam Allah? Innama halaka man kana qablakum. Hanya saja yang menyebabkan binasanya umat-umat terdahulu sebelum kalian, di mana dengan mereka apabila terdapat seorang yang mulia terlibat dalam kasus, dalam kes pencurian,
Mereka biarkan. Wa idza saraka fihimud dhaifu, tapi apabila ada orang yang lemah, yang terbabit melakukan kesalahan, mereka akan laksanakan hukuman had ke atasnya. Orang kecil yang tak ada taring, yang tak ada jawatan, yang tak ada gelaran, dipersulit sungguh. Justru orang yang semacam dia yang paling patut untuk mendapatkan kelonggaran daripada kita. Dia berharap kepada siapa lagi? Kalau situ mentok, sini tak dapat, sini tak boleh. Terus juga dengan kita bersikap tegas atau keras seperti itu. Kepada siapa dia berharap, kepada siapa dia meminta. Takut kalau yang sudah kita yang semacam itu, dia angkat tangannya begini nih. Di waktu sahur, celaka Anda. Celaka Anda. Secelaka-celakanya. Sebab Allah dah janjikan akan memberikan pembelaan dan pertolongan kepada orang-orang yang dizalim. Lebih-lebih lagi akan semakin bertambah kemurkaan Allah kepada orang yang dizalim, yang tidak ada pembela kepadanya selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi kita peringatkan betul kepada kita, ittaqu da'watal mazlum. Ittaqu, elakkan, mengelak, menjauh kamu daripada doa orang yang dizalim. Daripada doa orang yang zalim. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, sebab karena tidak ada hijab, tidak ada dinding, tidak ada tembok antara dia dengan Allah Jalla Jalaluhu. Allah akan kabulkan permintaannya. Ulama sepakat mengatakan yang walaupun orang yang dizalim itu adalah orang kafir, tetap Allah akan membelanya. Qala wa idza saraka fihimud dhaib aqamu alaihi had. Wahimullah, Nabi kita bersumpah, ya Allah, ini berat sungguh. Ini bukan satu perkara remeh, bukan satu perkara kecil yang kita bicarakan. Itu menegakkan undang-undang secara sama rata, tidak membeza-bezakan antara satu dengan yang lain. Dan juga Nabi kita memberikan suatu peringatan tegas kepada kita agar kita tidak terbabit untuk menumbangkan undang-undang, untuk menyelamatkan orang yang bersalah, menyalahkan orang yang tidak salah. Nabi kita bersumpah, waimullah, demi Allah, lau anna Fatimata binta Muhammadin sarakat bara'allahu min dzalik, kalau putri saya Fatimah yang merupakan sayyidatu nisa'il alamin, penghulu kepada wanita-wanita dunia dan akhirat, anak kesayangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang dengan perantaran beliaulah zuriat daripada Sayyidina Hasan dan Husain, putra kepada Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, asyaddu dullan, insan yang paling mirip serupa dengan baginda, cara, gaya, perilaku, cakap, berjalan, pergerakan, dalan, wahadyan, wasamtan, perilaku, keadaan, cara, gaya yang paling mirip dengan baginda Sayyidatuna Fatimah. Kalau pada waktu Nabi kita datang ke rumah beliau, Nabi kita akan disambut, Nabi kita akan diiringin, Nabi kita akan dipeluk dan juga dicium dahi beliau, dan dipersilakan Nabi kita duduk di tempat yang paling istimewa. Sebaliknya juga begitu. Kalau pada waktu Sayyidatuna Fatimah datang ke rumah baginda Nabi, Nabi kita akan bangkit menyambut daripada depan pintu. Dipersilakan masuk, putri itu dicium, dibawa, ditonton tangan, dan didudukan di tempat yang teristimewa di rumah itu. Jadi layanan antara dua beranak ini tidak jauh berbeda. Ternyata Nabi kita bercakap seperti itu, kalau niat terbabit dalam kes pencurian, akan aku potong tangannya. Yang pun itu mustahil. Allah akan bebaskan Sayyidatuna Fatimah daripada apa yang Nabi kita katakan. Tapi Nabi kita buat satu penyataan agar dengan kita tahu ini sangat-sangat serius. Ini sangat-sangat penting. Ini sangat-sangat menentukan untuk kesejahteraan keselamatan umat. Ingin negara aman sejahtera, ingin negara aman daripada segala gangguan, tegakkan keadilan. Yang bersalah akan menerima hukumannya, yang tidak bersalah jangan sampai disalahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang berhak haknya jangan diambil, yang tidak berhak jangan sampai haknya kita berikan. Bertoleransi, bersikap ramah mesra, dekat, baik kepada orang-orang yang lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kadang-kadang mereka tak perasan. Mungkin juga kita dapat maklumi, tapi macam mana pun mereka ada shift masa pertukaran. Jadi di immigration lah secara khusus. Jadi kita telah banyak sangat pengalaman tentang immigration. Ya, paling tidak kita di Nusantara, kita ke Singapura, kita ke Thailand, kita ke Indonesia, mungkin juga kita ke Vietnam, agak jauh kita ke Timur Tengah, ke Kuwait, ke Qatar, Saudi, atau juga Mesir. Masya Allah, tabarakallah. Di Mesir, mungkin dengan kita cukup dihargai sama polis-polis Mesir. Mungkin kawan-kawan rasakan pada masa kita berurusan dengan immigration di sana, bukan urusan immigration untuk perpanjangan permit. Masa kita datang, kadang-kadang sama-sama tidak kenal, ucapan welcome to Egypt itu sudah diucapkan kadang-kadang sama mereka. Kita serahkan paspor kita untuk dicop. Welcome to Egypt. Dia punya pangkat Lieutenant Kolonel. Tidak ada mahkota. Mahkota, bukan bintang, mahkota. Dia sudah kapten. Kadang-kadang sampai pada tahap Brigadier General. Dia tengok paspor kita, langsung dia serahkan secara sopan. Bukan dilempar. Terasa seronok betul kita. Pangkat tinggi, punya sopan santun yang bagus. Tapi terasa kita, yang walaupun kita orang kecil, kita merasa, dia juga sebenarnya cuma baru satu coret saja, satu dua saja, bukan jenderal, bukan brigadier jenderal, bukan letnan kolonel, bukan kapten, pangkatnya rendah saja, kopral. Tapi cara melayan, pelancong-pelancong yang datang, tanyanya kasar, melayannya kasar, paspor dilempar begitu saja. Salam tidak disahut pada sesama muslim. Itu jangan. Sebab kamu punya wewenang memang. Dia datang ke negara kita. Dia memang datang ke negara kita. Tapi belum tentu kamu lebih mulia daripada dia. Kita sama-sama tidak tahu. Kalau begitu sama-sama saling hormat menghormati. Sesama muslim, tak paling tidak. Muslim, hak dia sebagai seorang muslim. Itu sudah berada di atas kepala kita untuk kita berikan penghargaan yang sewajarnya. Kalau kita kurang sopan, kurang hormat dengan orang-orang yang punya kemuliaan tinggi, mungkin tidak terlalu terasa sangat. Tapi kalau pada itu dengan kita yang ada pangkat tinggi, terus kita tidak hormat, tidak menghargai dengan orang yang rendah, dia akan semakin merasa rendah. Dia semakin merasa lebih dihinakan. Ini peluang banyak. Dengan kita ada wewenang, kita sebagai ketua pengarah, kita sebagai manajer, kita sebagai menteri, kita sebagai ketua immigration, biasanya sama anak buah kita tak selesai. Tuh kalau pada itu dengan orang tadi itu datang kepada kita, maknanya dia minta kebijakan, kemudahan daripada kita, jangan kita abaikan. Jadi apa masalah? Tiket masih belum oke lagi. Tanya, tiket Bali ada? Ada. Di sini ada keluarga, ada di Subang. Dah lah, cop. Tak. Selesai. Seronok betul. Bagaimana rasanya ini kita memposisikan diri kita pada posisi orang yang dipermasalahkan. Sudahnya diobrak-abrik, diutak-atik habis-habisan, keringatan sampai keluar peluh. Kita dengan bawahan, dengan yang bertugas, sampai ke atas lebih ketat, lebih sadis, lebih dahsyat lagi. Tetap seperti yang kita katakan tadi, ini untuk diri pribadi Abi dan juga untuk kawan-kawan semuanya. Nanti kalian jadi pengetua, mungkin jadi
pengurusi masjid kah, atau jadi pengetua apa saja, dapat gelaran. Jangan sampai gelaranmu itu membuat orang jadi susah. Jangan sampai pangkatmu itu membuat orang jadi sulit. Jangan sampai dengan jabatan tinggi Anda membuat suasana keadaan jadi bermasalah. Justru dengan jabatan tinggi kita, itu dengan kita mampu untuk memberikan kenyamanan, kesejahteraan, ketentraman, keadilan, kebijakan yang dapat dinikmati oleh segenap lapisan umat. Kau Allah berikan suatu amanah dengan pangkat yang tinggi untuk memberikan taisir. Allah yang Maha Agung mempunyai sifat Rahman Rahim. Anda juga harus mempunyai dua sifat tersebut, ramah dan bijak. Senyum, tak ada ruginya senyum. Tak ada ruginya waalaikumsalam. Tak ada ruginya assalamualaikum. Apa ruginya kita ucapkan? Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Hati-hati di jalan. Mana Kelantan? InsyaAllah. Hati-hati di jalan. Nggih, makasih. Basa-basi, tapi menyeronokkan dan juga menyenangkan. Boleh jadi itu jadi asbab taisir. Lewat demi sekatan dan sekatan, akabat dalam perjalanan di alam kubur, akabat demi akabat dalam perjalanan alam akhirat, semuanya diloloskan, semuanya molos, semuanya lewat. Tak ada yang menanya itu dan ini. Allah berfirman, sebagaimana kau tidak mempersulit, tidak tanya itu dan ini, aku juga tidak akan mempertanyakan itu dan ini tentang segala perbuatanmu. Seronota kalau kita mendapatkan kemudahan atau mendapatkan taisir, laluan yang semacam itu daripada Allah nanti. Allah pula, akhirat pula. Memang kita akan pergi ke akhirat. Memang kita akan kembali kepada Allah. Tak payah dengar apa yang kita ucapkan, tak payah lakukan, tak payah amalkan, tak payah laksanakan. Abaikan saja. Masukkan telinga kanan, keluarkan telinga kiri. Atau sekat langsung, jangan masuk ke dalam telinga. Kalau pasti kamu tidak mati. Kalau pasti kita tidak akan kembali kepada Allah. Kalau pasti kita tidak akan berada di alam kubur. Kita langsung daripada kematian masuk ke dalam surga. Tak melalui transit di dalam alam barzah yang beberapa puluh tahun kita akan ditempatkan di situ. Kalau yakinkan kematian, yakin kita akan kembali kepada Allah. Ikut panduan anjuran daripada agama kita. Agama kita tidak pernah merugikan kita. Patuh dengan agama tidak pernah memperangkap dan tidak pernah membawa kita kepada lembah kebinasaan dan kehancuran. Akan membawa manusia masuk ke dalam surga Allah Jalla Jalaluh. Qala, kalau Sayyidatuna Fatimah binta Muhammadin sarakat, niscayalah aku akan memotong tangannya. Hadis yang berikutnya, lama sarakat al-mar'atu tilkal qit'ata min baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti kita sambung pada pertemuan besok hari. Minta maaf, mungkin tak banyak dengan hadis yang kita baca, tapi insyaallah yang kita kongsikan dan kita sampaikan tadi itu besar manfaatnya untuk diri pribadi kita masing dan juga untuk orang ramai. Hadza billahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.